ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮಸೇತುನು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನಿವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಯಣದ 17ನೇ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಈ 17ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌದು, 100% ಇತ್ತು. 1914ರಿಂದ 1964ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 50 ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಈ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಈ ರೋಡಲ್ಲೇನೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋಸಿಲೋನ್ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನ ನೀವು ಮದ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫೆರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈ ಊರಿಂದ ಇನ್ನ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಮನ್ನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಇಂದ ಲಂಕೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಮನ್ನಾರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಬಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಪೋನು ಅದಾ? ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯಾ? ಏನಾರ್ತಕೋನು ಇಂದಿದ ವರುಮ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲಂಕಾ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಂದೆ ನೋಡಿ ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜನ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನು, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಂತೂ 100% ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಪಿಯರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ 1914ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೋಟ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೇವೆನ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೊಲಂಬೋದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಈ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲೈ ಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮನ್ನಾರ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮನ್ನಾರಿಂದ ಕೊಲಂಬೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೈಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಲು, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ರೈಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಶುಭಂ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 4 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. 1964ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೈಲ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ವಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ 100% ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನ ದೇಶ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಜಾಗನ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಬಂದರೂನಲ್ಲೇ ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಲಂಬೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಂದರು ಅಥವಾ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಮ ಸೇತುನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಮದ್ರಾಸಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂವರೆಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಫೆರಿನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಪಿಯರ್ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದರಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 1914ರಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂಥರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೆರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲಂಬೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಡೋಸಿಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡು ಇನ್ನು ಏನೇನಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇವಾಗ. ಓ ಆಟೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಟ ಅವಂಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಸಿರುವಾಗಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇದಿನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಓಡಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸು. ಈಗ ಅಂತೂ ಈ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಹಳೇ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ರೋಡ್ನ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನಂತೂ 100% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ராமசேது இருக்குல்ல, ஆடம் பிரிட்ஜ். அங்க போகணும்னா எப்படி போகணும்? ஸ்டேஷன் இருக்கு. ஓகே. போலீஸ் ஸ்டேஷனால இப்படி உள்ள போட்டா ஒரு 3 கிலோமீட்டர் வரும். ஓகே. 3 கிலோமீட்டர் போனா அங்க ஆடம் பிரிட்ஜ், அதால அப்படி போலாம். ஏதாவது ஆட்டோ ஏதாவது கிடைக்குமா? ஆட்டோவுக்கு 500 எடுப்பாங்க. இருக்கும். அங்க இருந்து இந்தியா தெரியுமாண்ணா? அங்க இருந்து இந்தியா தெரியா, டவர் தெரியும். டவர் தெரியுமா? இந்தியா டவர் தெரியும். அப்படியா? ராமேஸ்வரத்துல டவர் தெரியும். உங்க பேரு? லூசியஸ். தேங்க்ஸ்ண்ணா. நான் இந்தியால இருந்து தான். இந்தியால இருந்து நான் பெங்களூர். ஆமா. நம்ம கூட்டாளி சேலம் அங்க இருக்காங்க. சேலத்துல ஆனா உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அகதியா போய் இப்ப 20 வருஷமா படிச்சோம் அங்கேயே இருக்காங்க. ஓ அப்படியா? இந்தியா வம்சாவளி தான் இங்க கூட நாங்க இல்ல. நீங்க எல்லாம் இந்தியால இருந்தே வந்தவங்க. நீங்க என்னென்ன லாங்குவேஜ் பேசுவீங்கன்னா? சிங்களம் தெரியும், தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். அப்படிதான். அதனால தமிழ் எல்லாம் அழகா பேசுறீங்க. ஆமால, எவ்வளவு அழகா சொன்னீங்க. தாய்மொழி. நான் மன்னார்ல தங்கியிருந்தேன். மன்னார்ல தங்கிட்டு இங்க அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் பாத்துட்டு போலாம். நீங்க இதால இப்படி இறங்கினா இதுல ஆட்டோ இருக்கும். ஆட்டோ எடுத்துட்டு எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. இங்க உங்க தாத்தா அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அப்போ அந்த காலத்துல இந்த ஃபெரி இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சாமா? இந்தியால கப்பல் வந்துச்சான். ஒரு நல்ல இந்த இது வந்து ஒரு டவுன் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்படிலாம் இல்லையா, ஒரு நல்ல டவுன் மாதிரி இருந்துச்சான். கடைகள் இருக்கும், அது இருக்கும். இப்பதான் சும்மா அந்த ஒதுக்குப்புற மாதிரி இருக்கு, மத்தபடி நல்லா இருந்துச்சான் அப்படின்னு. ஆனா இப்போ பார்க்க ஒரு மாதிரி பேஜாராகுதுல்ல.
ஒண்ணும் இல்லாம இப்படி இது இல்லாம போயிட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னா இப்போ போக்குவரத்து குறைஞ்சிட்டு ஸ்ரீலங்கா சிச்சுவேஷன் அப்படி இதாகிட்டு அதனால இப்போ இந்தியாவில் கப்பலும் வர்றதில்ல ஒன்றும் இல்லை பாலம் உடஞ்சி போய் கப்பல் ஒன்றா சரி. ஆனா கப்பல் வர மாதிரி என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல. கப்பல் நான் வந்து இங்கே போகுது யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கப்பல் போகுது. யாழ்ப்பாணத்துல இப்ப வந்து இதுக்கு போறேன் நாகப்பட்டினம். ஆனா அதோட சரியான ஈஸி பேசஞ்சர்ஸ்க்குலாம் இது வெறும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஆகும் ராமேஸ்வரத்துக்கு? 18 கிலோமீட்டர். 18 கிலோ பக்கம். உங்க பக்கத்துல நாங்க இருக்கோம். நாங்க தனுஷ்கோடி பக்கத்துல தான் இருக்கோம். நாங்க 18 கிலோமீட்டர் தான் அங்கிருந்து. அவ்வளவு தூரம் போறது இங்க இருந்து இங்க மன்னாருக்கு போறீங்க அந்த தூரம் கூட வராது. பக்கத்துல தான் இருக்கும். பழைய தாத்தா மாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு சுருட்ட பத்த வச்சுட்டு முடியறதுக்கு போயிருவாங்க. அங்க வந்துருவாங்களா போயிட்டு ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಂಗ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಅದ್ ಮುಗಿಯಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. பழைய சின்ன அந்த இன்ஜின்லாம் சின்னது அந்த இப்ப காலத்து சின்ன பொடி இன்ஜின் வச்சுட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க. இப்போ இன்னும் பவர்ஃபுல் இன்ஜின் போட்டா இன்னும் சீக்கிரமா போயிடலாம். இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு 15 நிமிஷம் எங்களுக்கு போதும். இப்ப 15 நிமிஷம் வெறும் 15 மினிட் 15 நிமிஷம். இப்போ மீன் பிடிப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் இந்தியா border மட்டும் போகலாம். இந்தியா border இருக்கு. border மட்டும் போகலாம். அங்கிட்டு நேவி இருக்கா அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அங்கிட்டு பார்டர் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா 18 கிலோமீட்டர். அப்படியா? 15 கிலோமீட்டர்ல அது இப்படிதான் borderன்னு ஒண்ணும் இல்ல. இவங்க வந்து ஒரு எல்லை ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க பாப்பாங்க. இந்தியா கன்போட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்களே. இந்தியா புடிச்சிட்டு போயிருவான் அள்ளி போயிருவான் இங்க அனுப்பி விடுவான். டோலர் வர்றது இங்க வருவான். இந்தியா டோலர் இங்க வருவான். எங்கட ஊருக்கு எதுக்கு மீன் ரால் பிடிக்க இங்க தானே இருக்கு. ஸ்ரீலங்கால எல்லா வளமும் இருக்கு. அப்படியா? வளங்கள் இங்க தானே கூட. இலங்கையில பாக்கு நீர் தானே இது வந்தா இதெல்லாம் உற்பத்தி எல்லாமே. அப்படி வரலாமா? அப்படி வரலாம். ஒன்று ரெண்டு பிடிக்கிறாங்க. இந்தியன் டாலர் பிடிக்கிறாங்க இங்க. கேள்விப்பட்டு இந்தியன் ஆமா 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 பிடிக்கிறாங்க எல்லாம் செய்றாங்க. ஆனா அவங்க வர்றாங்க. ஏன்னா இங்க தான் வளம் கூட. இங்க இருந்தா அப்படின்னா நல்ல நல்ல மீன் எல்லாம் கிடைக்கும். நல்ல மீன்கள் ரால்கள் கனவா எல்லாம் இங்க தான் இருக்கு. இதுல இந்த தொழிலாளிமார் வந்து போஸ்ட் கார்டு பார்க்காம இருந்தா கூட இந்தியா தொழிலாளிமார் இருந்தா கூட இவங்களே அங்க பார்த்துட்டு இங்க வராங்க பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியா? தொழிலாளி தானே. ஆனா அவ்வளவு தெரியாதுல்ல, டிஃபரன்ஸ் தெரியாதுல்ல இந்தியன்ஸுக்கும் ஸ்ரீலங்கா. லாங்குவேஜ் சின்னாடா பேசுவாங்க. அடுத்தது என்ன பிரச்சனை? போட் வித்தியாசம். போட்டுகள் இந்த ஃபைபர் போட் இல்ல. இந்த இந்தியாவுக்கு வரது பெரிய லாஞ்சில வருவாங்க. பெரிய லாஞ்ச். ஆமா நாங்க போற சின்ன போட். மத்த லாங்குவேஜ் இந்தியாவுக்கு எங்களுக்கு லாங்குவேஜ். மதுரைக்கு ஒரு லாங்குவேஜ், சேலத்துக்கு ஒரு லாங்குவேஜ். அப்படி லாங்குவேஜ் தான் அப்படினா அப்ப கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ரைட் இவங்க இந்தியாக்காரங்க இல்ல இவங்க ஸ்ரீலங்கா தான் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நாங்க போய் அங்க கழிச்சாலும் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்க ஸ்ரீலங்கா தான் நீங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்தியால வந்து நான் இப்ப நீங்க கரெக்ட் ஓபன் ஆகுது. நீங்க இங்க ஆள் இல்ல. நீங்க மீன் பிடிக்கிறவங்களா? அப்படியா? எப்படியாவது போயிருக்கீங்களா? எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தனுஷ்கோடி ராமேஸ்வரம் பக்கம்? நாங்க இதுக்கு போறது எங்கட ஸ்விமிங் அகாடமி. அதுக்கு நாங்க தான் கூடுறது. நாங்க தான் செய்யறது. அப்படியா? இந்தியா போறதுக்கு நீஞ்சாக்களுக்கு ஸ்ரீலங்கால வந்து ரொசான் அபேசந்தூர்னு சொல்லி ஒரு பொடியன் தான் வந்து யாஃபஸ் பொடியன் தான் இது ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காங்க. ஆசியன் ரெக்கார்ட். அப்படியா? வந்து அதுல நாங்க தான் ஓட்டுவோம். அதுக்கு 5 பேர் போயிருக்காங்க. தனுஜன், மதுசன். அதுக்கு நாங்க தான் எடுத்து பார்த்தா விளங்குது. தலைமன்னார்ல இருந்து இந்தியன் போட கைட் பண்ண. ஆனா உங்ககிட்ட பேசுனதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நாலேஜ் கிடைச்சது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணா. சரி, நான் போய்க்கல ஆட்டா இருக்கு பாத்து போங்க. 500 மேல கொடுக்காதீங்க. இருந்து போய்க்கல 500 கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா கூட எடுப்பாங்க. இல்லனா நீங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. பஸ் வரும் 11:30க்கு. கேளுங்க கிராமத்து பஸ் எதுன்னு. இந்தாயில உட்காருங்க. ஒரு 50 ரூபாய் எடுப்பாங்க பஸ்ஸுக்கு. பஸ்ஸுக்கா 50 ரூபாய் இருக்கும். 25 ரூபாய். இல்லனா நான் என்னன்னா ஒரு ஆட்டோ எடுத்துட்டு இன்னும் இங்க இந்த பக்கத்துல என்னென்ன இடம் இருக்கு. ஒரு பிரச்சனை இல்ல. இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல. நீங்க போயிட்டு இதுல பஸ் இருக்கு. ஆட்டோக்கு 500 ரூபாய் கொடுக்க தேவையில்ல. இல்ல நில்லுங்க. ஊர்மன கிராமத்துக்கு போற பஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க. மன்னாருக்கு போற இல்ல கிராமத்துல போய் இறங்குங்க. அதுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது வந்து அந்த இந்தியால இருந்து அந்த முஸ்லிம் ஆள்கிட்ட தர்கான ஒதுங்கி அது இருக்கு. எல்லாம் பக்கத்துல நீங்க நடந்து 60 அடி மனுஷன் வந்தேன்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு. அங்க இருக்கு எல்லாம். சரியா? அப்போ நான் அங்க போய் ஆட்டோ எடுத்தா பெஸ்ட். இல்ல அங்க ஆட்டோ எடுக்கல. பக்கம் தான் ஆட்டோ இருக்கு. பக்கம் எல்லாம் நடந்து போலாம். நீங்க வீடியோ எடுத்துட்டு போறதுக்கே டைம் உங்களுக்கு காணும். அப்படியா? சரி. அநியாயம். அதுல ஒரு காசு செலவு இல்ல இருக்கு. அதுல வந்து கிராமத்து பஸ் வந்து அதுல ஏறுங்க. இப்ப வரும். சரி, 11 வரைக்கும் இன்னும் 1/2 மணி நேரம் இருக்கு. சரிண்ணா. நான் பெங்களூர் தான். சிட்டி. தமிழ் தான் இல்ல, நான் கன்னடா. லாங்குவேஜ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நான் கத்துப்பேன். நான் ஒரு 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 2 மாசம் இங்க இருந்தா சின்னாலவும் கத்துருவேன். நான் கத்துருவேன். கத்துக்கணும் இல்ல. நாம எங்க நான் அட்வொகேட், வக்கீல், லாயரு. சுத்தி பார்க்க வந்தது. சரிண்ணா, நன்றிண்ணா. ನನ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ 18 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, கிராமத்துக்கு போகிற பஸ்ஸா? மன்னாருக்கா? கிராமத்துக்கு போகிற பஸ் வருமா? ಹಿಂಗೆ வருமா? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೇ ನಮಗೆ ರಾಮಸೇತು ಅಂದರೆ ಆಡಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎವಳೋ ದೂರಣ ಹಿಂಗಿருந்து ರಾಮಸೇತು? ಹಿಂಗಿருந்து ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಸ್ போகல ಹಂಗೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಬಸ್ ಬಂದರೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ನಾ ಏನಾದ್ರು ತಣ್ಣಿ ಕುಡಿಚಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ஒரு ஜூஸ் வேணும் எடுத்தா? யாவது குடியண்ணா. எப்பயும் இப்படி தான் சூடாக இருக்குமா இங்கே? வெயில் இதே மாதிரி தான், செம வெயில். நான் வந்து கர்நாடகா, பெங்களூர். நீங்கள் தமிழா? இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தமிழ் தானே? ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் தமிழ் தான். எல்லாம் ராமநாதபுரம், மதுரை அப்படி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். எல்லாம் தாத்தா முத்தாத்தன் காலத்தில் வந்தவங்க தானே? தாத்தா காலத்தில். அப்பா இந்தியாவில் பிறந்தவர். அப்படியா? உங்க அப்பா? அவங்க இந்த சிப்ட் போயிட்டு வந்து ராமேஸ்வரம் அந்த டைம்ல வெள்ளக்காரன் வேலைக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம். அப்போ அந்த காலத்துலனா இப்போ ஒரு 40-50 வருஷம் இருக்குமா? 60 வருஷம் இருக்கும். 60 வருஷம். என்ன வேலைக்கு கூட்டு வந்தாங்க? போட்டர் வேலை செய்யறவங்களுக்கு கணக்கு பார்க்குற வேலை. அப்படியா? வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிடும். ரிலேஷன்லாம் இருக்காங்க ராமேஸ்வரத்தில். போவீங்களா? அப்பப்போ போவீங்களா? போகலாமா நீங்கள்? பாஸ்போர்ட்டில் போகலாம். ஓ, பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டா போகணும். உங்கள் அப்பாவுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன், அவங்க போகணுன்னா. பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு ஐயோ, மேலேயே டைரெக்டாக மேலேயே பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டாங்க. ஆனாலும் பாருங்க எங்கெங்க கொண்டு போகல லைஃப். அண்ணா இதுதான் என்னோட சேனல். ஓகேண்ணா, நன்றி, பாய், தேங்க்யூ. ஓகே. ಅಣ್ಣ ಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ வந்துருச்சு. ಸೊ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ಸು. ಅಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಂಡಿಯಾ? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೇಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೈದು ಅಣ್ಣ. ಗ್ರಾಮ ಎವಳಣ್ಣ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಇದು ತಲೈಮನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಬಂತು ಇವಾಗ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಊರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರೋಣ, ಬಾಯ್. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪೇರು ಡೆರಿನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ.